ここはドイツのゴータ市で、100前にセブンスデー、アドベンチスト改革運動の総会の第1回会合のために信者たちが集まった場所です。私たちの教会の歴史を学ぶとき、過去を今日の視点でたり、他の宗教運動の起源と比較しますと、教会の創始者、日付、場所を探すこと、また正確な聖月日が見出すことができません。私たちの教会には人間の創始者はいません。改革運動協会の先駆者たちは、聖書を新たな解釈で解釈したカリスマ的な指導者ではありませんでした。彼らはただ真に忠実であり続けたいと願った、ごく普通の人々でした。改革運動の出現は、たとえ大きな代償を払っても真実を守ることを選んだ少数の信者たちの反応でした。ここは100前にこの歴史的な写真が撮影された場所です。私は正確な場所をつけるための調査プロジェクトを始めました。手持ちの書類を調べた結果、使ったのは1925の総会の議事録、署名と日付、そしてバルバックの著書にも掲載されている1925の報告書からの抜粋だけでした。何かが目にまりました。ヘッダーにシュートハウスに似た単語がありましたが、転写が正しいかどうかはどうやって確認すればいいのでしょうか？伝の中で私はインターネットで調査を続けました。当時の改革運動協会の雑誌が掲載されたウェブサイトをつけました。そこにはドイツ連合の大会は同じ場所で開催されることが住所も含めて記載されていました。しかし、ここで別の問題が発生しました。現在の住所をなっていたのです。そこで、当時の商店やサロンの住所をすべて掲載したアボナーブックをつけました。サバス・ウォッチマン安息日の番人に記載されている住所を調べました。すると、地域の公文書館から次のような回答がありました。転写は正しいと書かれていた。その場所は当時も今もコンサートホールとして使われており、音楽会議。今や、ここはその場所だと自信を持って言えるでしょう。当時、ヨーロッパ全土ですでに4つので連合会、ユニオンが組織されていました。1925、7月14日から20日にかけて、ヨーロッパ全地域から約4000人の改革運動協会員、改革者を代表する18人の代表者はここゴータに集まりました。この機会に重要な決定がなされました。まず、私たちの改革運動協会の信仰の原則をまとめた文書である。この会議の議事録は、セブンスデー、アドベンチスト改革運動の信仰の原則を記録したこの文書は、総会に提出され、慎重な検討と審議を経て採択されました。オットー・ウェルプ兄弟は会長に、ウィリー・マス兄弟が初期に選出されました。1925、7月まで、安息日学校のレッスンとイノ州の雑誌は各組合によって別々に発されていました。この会期以降、安息日学校のレッスンと祈りの週の雑誌は世界総会によって発されました。ですから、改革運動協会の100は安息日学校の100でもあります。私たちにとって安息日学校の歴史は困難に満ちていました。ソビエト政府が私たちの教会の活動を容認しなかったため、困難でした。それでも、総会の兄弟たちから送られてきた安息日学校の教科書を受け取りました。教科はあらゆる手段を使って届き、時にはチェコスロバキア経由、時にはハンガリー経由でした。そしてここで兄弟たちは翻訳し、慎重に配布されます。当初、安息日学校のレッスンは手書きでした。各教会に一部しかなかったため、各家庭はすでに書き写した人からテキストをコピーしていました。1971が1970になってようやく兄弟がタイプライターを持ってきてくれたこと。別の場所で姉妹たちがレッスンをコピーし
私たちも家でもそれをやりました。神はこの過程を通して私たちを守り、祝福してくれました。最大の難関は輸送でした。トレーシングペーパー、印刷用紙、そしてタイプライター、70kg のロール紙、カーボン紙の入ったスーツケース、そしてタイプライター、すべてをトランクに詰め込みました。神様が私たちをずっと守ってくださったのを目の当たりにしたのは、私たちにとって本当に素晴らしい経験でした。私たちは怖くて、兄たちは誰にも言うなと言い放っていました。私は KGB、ソ連国家保安委員会に何も呼び出され、尋問を受けました。彼らは情報を得ようとしましたが、結局成功しませんでした。ある時、ある兄弟は、もし止められたらどうするんだと尋ねました。私たちは祈りを捧げ、出発しました。3も止められましたが、神様は私たちを守り、祝福し、助けてくださったおかげで、無事に到着することができました。誰にもられないように、教室に鍵をかけていました。でも、レッスンを誰かにしているのがみんな知りたがっていたので、結局はバレてしまうんです。ある日、兄弟たちはサガーが割れるだろうと警告したので、私たちはタイプライターをビニール袋に包み、誰にも浸からないように埋めました。ある時、安息日学校の教科を持っていて真夜中に運転していたんです。教科を車の椅の下に隠していたんです。のグローブボックスもトランクにも何もありませんでした。そして午前1時に検問所で止められ、隊長は巡査部長に内をそうさせました。巡査部長、内を調べましたが、何もつかりませんでした。少し安になりましたよね。巡査部長いいので、もっと詳しく調べようとしたのかもしれません。しかし、トランクも調べましたが、そこにも何もありませんでした。警察官に検査のために預けられていた私の書類を回収してもらいました。船長が2人を次の村まで連れてってくれないかと頼んできたんです。それで2人は乗り込み、座ると座席が硬すぎると言いました。私はスプリングが壊れていて、ボロ布を詰めたと答えました。でも実は安息日学校の教科がそこにありました。彼らは何も疑わなかったんです。夜、私たちは手させられても何もつからなかったんです。ありがたいことに、こうして時は過ぎていきました。そして自由が訪れました。ついに神の漁業を自由にできる時が来たのです。ココゴータでの総会の後、教会は1929に正式に登録されました。指導者たちは世界の他の地域への進出計画をって始めましたが、世界舞台で何かが変わりました。ドイツでナチズムが台頭し、教会の計画は完全に中断されました。Czy nas słyszycie? To nasz ostatni komunikat. Dziś oddziały niemieckie wkroczyły do Warszawy.「改革運動協会」は第三帝国の強化に対する脅威とみなされたため、登録からわずか7後の1936 5月11日に私たちの教会の登録は取り消されました。正式な布告の後、改革主義者であることは違法となりました。当時の共和国大統が署名した文書は、改革運動が国家とドイツ国民にとって危険であると宣言しました。法には次のように記されていた。セブンスデー、アドベンチスト改革運動と呼ばれる宗派は連邦土全域で解散、禁止される。その資産は没収されなければならない。この運動の信奉者たちは兵役を拒否し、ドイツ将校への敬礼も拒否する。彼らは国際的な視野を持ち、すべての人間を兄弟とみなすため、祖国を持たないと公言している。この宗派の情は混乱を引き起こす傾向があるため、その解散は国民と州の保護のために必要である。1936に教会が禁止されると、改革運動協会員は逮捕され、罵倒化されるようになりました。教会全体や地域団体は、45分以内の審問で集団的に裁判にかけられ、有罪判決を受けました。家族で礼拝を負った場合、
6週間の懲役刑を宣告されることもありました。ヒトラーが政権を握ると、私たちの教会は閉鎖され、解散させられました。ハンゼルマン牧師の物語は、実に驚くべきものです。彼はドイツ生まれで、教会の部会に参加していました。当時43歳でした。彼は逮捕され、強制収容所で亡くなりました。検察によると、彼の罪状は会員を訪問し、バプテスマと聖餐式を取り、一件と権威を集めたことでした。ハンゼルマン牧師は1942に強制収容所で亡くなりました。安息日に働くことを拒否した後、窒息死したのです。そして、彼だけがそうでしたわけではありません。フランクフルトの教会員が最後の晩餐に参加し、1ヶ月分の給に相当する罰を課せられました。懲役刑は1ヶ月から2まででした。改革運動協会の信者がこれらの裁判所で有罪判決を受け、犯罪歴を持つようになった。子供たちは両親から引き去れ、ナチスの家庭に預けられました。これらの子供たちが虐待を受けたという報告もあります。ムター・ピーツのケースは非常に印象的です。彼はまだ非常に勝ったからです。逮捕され、アウシュビッツに送られました。アウシュビッツから脱出し、軍隊に徴兵されました。しかし、軍務への従軍を拒否したため、処刑され、亡くなりました。彼は20歳にも満たない差でした。教会改革運動の殉教者のリストは膨大である。そのうちの一人、アルフレッドは1945に強制収容所で飢餓により亡くなった。ビクトル・パシャ、1943秋に射殺された。アントン・グルーバーはベルリンの軍法役で反乱軍法役議員として死刑判決を受けた。1943にシンを設。ロベルト・フライヤは1940に逮捕され殺害された。レアンダー・トレナ、1941 8月9日にブランデンブルク州アンダーハーフェルで射殺された。ベルノター・ヘルマン、70歳で逮捕され、ブレスル刑務所から片尾目へ。ビリー・タルマン、1941にオラニブルク強制収容所で射殺された。ソロモン・サドースキは1942、35歳の時に SS により銃殺された。マリアン・マリヒングは1942、11月25日に58歳でアウシュビッツ強制収容所で亡くなりました。ハナターは軍法会議で死刑判決を受けた。エルネスト・クナーは1944にザクセンハウゼン強制収容所で殉教した。アルフレッド・セース博士は1940にザクセンハウゼン強制収容所で亡くなりました。48歳のジョセフ・ブラジは1943にマハウゼン強制収容所で拷問を受けて死亡した。現代の殉教者全員、特にイエスが誰であるか、信徒は何であるかをただ知るために命をとした者たちを見ると、彼らがこの世で数間の楽な暮らしのために信仰を手放すことを拒否したことに気づきます。10巻、総会も安息日学校も公の礼拝も割れていませんでした。ユースカンファレンスも宣教師学校も教会クリニックも運営されていませんでした。10巻、総会も安息日学校も公の礼拝も割れていませんでした。ユースカンファレンスも宣教師学校も教会クリニックも運営されていませんでした。改革運動協会の信者は10巻迫害を受けたが、福音を伝えることをやめてしなかったのです。獄中であっても、機会があればいで選別伝え、断固たる苦難と信仰への忠実さを通して証しをしました。戦争が終わると、ドイツの兄弟たちは同じに2つの集会に集まりました。10巻の抑圧の後、自由の中で主の兄弟、総会ミーティングとそれぞれの地域の集会は、私たちの歴史に深く刻まれた遺産となりました。
これらすべての出会いにおいて、聖なる音楽と賛美は私たちの会合や祝賀会の重要な部分を成していました。私は昔から音楽が大好きでした。そして、1948、2月13日に私が改革運動協会にバプテスマを受けました。そのきっかけの一つは、ある合唱の賛美歌でした。それが私の変を打ち砕いてくれました。だからこそ、上手に歌われた賛美歌には、心を揺さぶるがあると信じています。私は一班にわたってリフォーメーションヒムに取り組みました。一つのことは心に決意を固めました。任期が終わる前に賛美歌集を出版したいと思い、神の恵みによってその目標を達成することができました。Fampitantana miarady iray fosisay na fanay ifankaty iray ain iray vatsy isaraka saraty Jesole fazavary italikaliry bebe kuku caridade zay maso hoavy ane Jesô ka tsy aly amreny fo. A expansão missionária, a expansão do Evangelho no Brasil e no mundo está intimamente relacionada com o preparo missionário, com a educação missionária que os nossos jovens têm recebido. Ou seja, isso tem favorecido de uma forma muito marcante o crescimento da obra, tanto no Brasil quanto no mundo. A educação missionária é fundamental, pois tem proporcionado muitos missionários para que possam atuar no campo evangelístico. Já na segunda Assembleia da Conferência Geral, já houve a preocupação de preparar jovens para serem obreiros, para serem enviados a outros países para a proclamação da última advertência. Em 1931, então, a comissão da Conferência Geral estudou instituir uma escola de treinamento missionário, e isso aconteceu no 1º de abril de 1932. Em 1948, na Conferência Geral, na 5ª Assembleia, então foi tomada uma decisão bem séria, bem solene, que no Brasil tivesse uma escola à altura para educar jovens, preparando-os para o trabalho do Mestre, para a salvação de almas. E assim, em 21 de fevereiro de 1954, teve início a escola missionária. Desde então, a escola missionária funcionou aqui no Brasil. De São Paulo foi para Brasília, depois voltou para cá, na Grande Curitiba, e aqui ela permanece. Uma das coisas que me preocupou é que tivéssemos lá na América uma escola de língua inglesa, para que houvesse missionários de língua inglesa espalhados pelo mundo. Pudemos ter uma escola missionária pequena no começo e se desenvolveu, e até hoje temos vários pastores que estiveram naquela escola. Ali começou a minha experiência no Movimento Reforma. Eu me lembro muito bem, eu tinha 16 anos
Eu entrei na escola missionária, imediatamente comecei a comportar, mas não era membro ainda. E eu indo para Goiânia, me misturei com os comportores lá, me juntei com os comportores. E logo depois chegou o irmão Carlos Saz lá para visitar os comportores. E ele me procurou e perguntou: vem cá, Davi, você não é membro da igreja? Eu falei: não sou membro. Por quê? Porque você não é batizado ainda? Eu falei: porque não batizaram ainda. Aí ele perguntou assim: vem cá, e você tem alguma dúvida sobre o momento de reforma? Eu falei: não tem dúvida nenhuma. Então vamos planejar o seu batismo. 4 de novembro de 61, eu fui batizado em Goiânia pelo irmão Francisco Devay. A esperança que une administração e professores é de que a instituição faça a diferença na vida dos jovens, e não somente na vida dos jovens, mas que sejam úteis na igreja, na pregação do evangelho, e o aprendizado adquirido durante o estudo na escola missionária seja utilizado para o crescimento da igreja, para que a obra avance e muitas pessoas sejam beneficiadas através do trabalho desses jovens que passam pela escola missionária. Então, tanto professores quanto alunos têm o desejo ou têm a esperança de que esses alunos sejam bem-sucedidos na pregação do Evangelho, conquistando almas para Cristo. O evangelismo continua de forma criativa e inovadora, alcançando os confins da terra com a esperança e o poder transformador do Evangelho. Como é que eu posso pregar evangelho a pessoas que realmente estão tão preocupadas com o seu estômago? Nós nos deparamos que muitas vezes as famílias tinham apenas, no máximo, 2 refeições de arroz, apenas arroz. E chegamos a comentar como é que poderemos transmitir evangelho a uma pessoa que está de barriga vazia, efetivamente. Que tipo de mente terá essa pessoa em aceder ao evangelho, em estar a captar precisamente aquilo que Deus quer lhe transmitir? E lembrei-me mesmo de muitos missionários que se preocuparam em resolver a parte que mais gritava naquelas pessoas, temperar um pouco a sua fome, a sua necessidade. Começamos projetos que visam a agricultura biológica. Sentimos que qualquer informação que viesse ao nível de enriquecer os seus meios financeiros, saber fazer uma horta para poder vender tanto hortaliça como alguma variedade de fruta no mercado, seria para eles uma bênção autêntica. As pessoas precisam de se sentir amadas, acarinhadas. E depois disso é tão fácil. Quando as pessoas sentem que tu vais com o objetivo de poder ajudar, de estender a mão, de se sentirem acarinhadas e sentir que tu fazes isso não com um objetivo, não é? Venha para a minha igreja, não. Esse deve ser o mote do Evangelho. O Evangelho deverá ser transmitido de uma forma muito simples, através de pequenos gestos. Isso para mim é o Evangelho prático. Não há limite da utilidade de quem coloca o eu do lado e dá lugar ao Espírito Santo atuar na sua vida e vive uma vida inteiramente consagrada a Deus. É que muitas vezes não é necessário irmos para muito longe para fazer missões. Houve uma situação que me tocou imenso, que aconteceu na Austrália, que foram 2 irmãs já com bastante idade, e elas disseram: mas nós gostávamos tanto de ajudar, mas como é que vamos ajudar? Já não podemos ir? E então o que é que elas decidiram fazer? Vender coisas que tinham em casa, que já não precisavam. Sim, quadros, porcelanas, jarros. E foi incrível que elas conseguiram juntar um montante de 3.000 e tal dólares australianos. Para nós foi uma coisa mesmo tocante, ao ponto de compreender que sempre Deus está em controle, sem dúvida alguma.
Começaram a circular rumores de que éramos satanistas, né? Diziam as pessoas para não aceitarem nem sequer os panfletos, mas as crianças mostraram-se muito receptivas, ao contrário dos adultos. Os adultos crescem com certos estereótipos, pois ficam fixas nessas ideias, o que torna muito difícil mudá-las. Percebemos então que trabalhar com crianças era a forma mais eficaz. Foi assim que começamos o trabalho missionário na aldeia, convidando as crianças para se juntarem a nós no culto. Foi a primeira semente que plantamos de uma escola sabatina nesta região. Não havia nenhum elemento de adventismo ali. Desde o canto, o tom das vozes, tudo era diferente. As pessoas diziam: essa música é diferente. Elas adoravam a nossa música. Por isso, não devemos subestimar a nossa música, nem tentar diluí-la ou mudá-la. Ela já é perfeita assim como é. Gosto também de encorajar os jovens que cresceram na igreja. Talvez vocês pensem que uma canção simples não tem grande valor, mas para quem a ouve pela primeira vez, ela pode ser como ouro. Oh, Galilé, O grande desafio que enfrentamos naquela comunidade foi, antes de tudo, que eles não conheciam o sábado. Dizer sábado era algo completamente estranho para eles. Mas com as crianças, o efeito foi exatamente o oposto. Elas estavam entusiasmadas, vinham por iniciativa própria, traziam umas às outras e adoravam estar na igreja. Na verdade, o foco principal do nosso trabalho acabou por ser as crianças. Um sábado, estávamos na igreja e apareceu um senhor de idade com 2 meninos pequenos. Ele passou todo o culto ajoelhado, não quis sentar-se, apenas ajoelhou-se ali com os 2 filhos e então disse-nos que queria que os filhos dele se unissem à igreja. Aquelas foram as palavras dele: estou a entregar-vos estes meninos, por favor, cuidem deles. E foi a última vez que o vimos na igreja. Ele só veio uma vez. Os filhos dele continuam na fé até hoje. Um deles é o atual presidente do campo e pastor ordenado, e o outro é obreiro bíblico. Hoje o trabalho cresceu tanto que já existem 3 igrejas na região. A igreja de Numbi, por exemplo, fica a poucos metros da porta de entrada do Kruger National Park, um local de patrimônio nacional. Portanto, se algum dia você visitar o Kruger National Park, lembre-se, há uma igreja reformista logo ao lado do portão de entrada. O projeto é uma iniciativa que visa usar a arte como estratégia de evangelismo. Apresentamos Dona Jamila Geles com o desejo de partilhar a palavra de Deus sob uma nova perspectiva. Realizamos palestras teórico-práticas, onde pais e filhos têm a oportunidade de fortalecer os laços emocionais. O conteúdo dessas palestras, o roteiro, utiliza uma linguagem tradicional do dialeto da região de Boiacá. A narrativa é simples, comunicativa e interativa com os participantes. A estrutura baseia-se nos testemunhos e na palavra de Deus. Simplesmente chegamos e apresentamos o projeto como uma proposta para abordar diversas questões psicossociais, com o intuito de contribuir com um pequeno grão de areia para a reconstrução do tecido social da comunidade, fragilizado pela perda de valores e pelo desconhecimento da palavra de Deus no seio familiar. Nosso principal objetivo é fortalecer as famílias. Tivemos a oportunidade de alcançar diferentes grupos populacionais. Trabalhamos com o setor educacional, universidades, escolas, tanto do setor público quanto do privado. Também atuamos com instituições empresariais e com a população privada de liberdade.
Atendemos populações vulneráveis, deslocadas pela violência, trabalhadoras sexuais, a comunidade LGBTI, e com liberdade podemos partilhar o conhecimento da Palavra de Deus. Antes de iniciar as palestras, oramos pedindo a direção divina e a presença do Espírito do Senhor. E ao longo das atividades, testemunhamos como Deus toca o coração dos participantes. Pais e mães são sensibilizados quanto à responsabilidade de formar o caráter dos seus filhos, de educar com o exemplo. Há episódios marcantes, o marido a pedir perdão à esposa pela sua má conduta. Muitas vezes abordamos o tema da violência doméstica e percebemos como as pessoas são levadas a refletir e reconsiderar as suas atitudes e comportamentos. Vemos famílias reconciliando-se, isso é profundamente gratificante. Também cresce o interesse em receber acompanhamento contínuo. Temos a oportunidade de oferecer o curso bíblico Lar e Família. Ao final de cada palestra, muitos demonstram esse interesse, pois as necessidades dentro de cada lar são grandes. Os pais desejam orientações sobre princípios eficazes de educação e paternidade. Oferecemos, então, consultas personalizadas. Hoje temos também um clube de leitura. Reunimos-nos semanalmente em grupo ou individualmente para estudar livros inspirados. Um dos livros que temos estudado é O Desejado de Todas as Nações. Analisamo-lo profundamente e ele tem transformado a vida de muitas pessoas. O Senhor concedeu-nos diversos talentos, dons e habilidades. Acredito que a chave está no desejo, o desejo de partilhar com os outros o Evangelho, de contar as maravilhas que Deus realizou em nossas vidas. Se já provamos e nos deleitamos no amor de Deus, então acredito que não há barreiras. O cuidado integral, que une o tratamento do corpo, da mente e da alma, tem sido uma parte fundamental na história do movimento de reforma. Após a queda do sistema político comunista na Roménia, em 1989, os irmãos da nossa Igreja sentiram o desejo de levar informação aos doentes do país. O objetivo era que as pessoas alcançassem saúde por meio da experiência pessoal, através de tratamentos naturais simples e mudanças no estilo de vida. Foi assim que surgiu a decisão de fundar o Edinburgh Institute, Centro de Medicina Natural e Preventiva. Durante a pandemia da Covid-19, fomos obrigados a encerrar temporariamente as atividades, mas Deus sustentou a instituição. Ele é o único responsável por tudo o que acontece aqui. O Evangelho não é apenas uma filosofia, ele é também um tratamento capaz de transformar vidas, não só com curas temporárias, mas com cura eterna. Um paciente da minha cidade natal, depois de mais de 2 semanas no sanatório, disse-me: Senhor, eu nunca ouvi nada parecido com o que encontrei aqui. E é isso que desejamos, que os nossos pacientes encontrem cura, não apenas para este mundo, mas para a eternidade. No meu tempo, buscamos muito o lugar que fosse mais suscetível para a sede da Conferência Geral. E, finalmente, conseguimos um lugar mais apropriado, onde hoje temos a sede, que é em Roanoke, nos Estados Unidos. E eu ajudei, cortei mato, como diz a linguagem popular, era uma floresta de mato. O povo ajudou e cada país, de acordo com a sua possibilidade, ele deu uma ajuda para a realização da construção da sede da Conferência Geral.
Quando a Covid começou, há 5 anos, em 2020, foi um tempo muito especial. Tínhamos feito planos para entrar em pelo menos 5 novos países durante o novo mandato que estávamos iniciando. Mas então veio a pandemia e fiquei realmente preocupado com a situação da igreja. Pensei, como vamos fazer o trabalho missionário agora? Como vamos entrar nesses 5 novos países que tínhamos como propósito? A preocupação foi tão grande que convoquei o comitê financeiro da Conferência Geral. Falei com o tesoureiro e disse: reúnam-se com o comitê, precisamos cortar custos. Fizemos planos para isso e os oficiais da Conferência Geral estavam dispostos até a abrir mão de parte dos seus salários para que a igreja pudesse atravessar essa crise. Mas Deus é tão bom. O primeiro trimestre terminou e perguntei ao tesoureiro, como estão as finanças da Conferência Geral? E ele respondeu, o Senhor nos abençoou. Este foi o melhor trimestre de todos desde que sou tesoureiro. Louvado seja Deus! E ele ainda disse, não cortei os salários dos oficiais, porque não foi necessário. Veio o segundo trimestre, liguei novamente, e ele disse, este trimestre foi ainda melhor que o anterior. Para resumir, o Senhor nos abençoou tanto durante esses anos que pensávamos que seriam de grande crise, que conseguimos terminar a construção do Centro Educacional da Conferência Geral. Pagamos todas as dívidas que tínhamos e o Senhor nos abençoou de forma abundante. E aqueles 5 países que planejávamos alcançar durante aquele mandato tornaram-se, na verdade, 15. Encerramos o mandato com a mensagem da reforma, chegando a 15 novos países, onde antes não havia presença do movimento. Com isso, entendi claramente o que o Senhor estava a dizer. Sou eu quem guia a igreja. É a minha igreja. Não importa a crise. Se eu quiser abrir as portas, eu abro. Apenas continuem confiando. Vez após vez, os nossos irmãos enfrentaram desafios ao escolher permanecer firmes na fé. A guerra trouxe provas significativas já nos primeiros anos e isso continua a acontecer mesmo 100 anos depois. Infelizmente, há mais de 3 anos a guerra continua na Ucrânia e agora já no 4º ano deste conflito a situação tornou-se ainda mais grave, pois ainda mais pessoas estão a ser mobilizadas para o exército. Entre elas, 2 dos nossos obreiros bíblicos e 3 membros leigos encontram-se agora em centros de treino e unidades militares. Estão a ser mantidos ali, embora nenhum deles tenha prestado juramento militar nem empunhado armas. Apesar disso, quanto à ajuda de Deus, a Igreja na Ucrânia continua viva e ativa. Mesmo em tempos tão difíceis de guerra, temos procurado ajudar os deslocados que fugiram das zonas de combate. Com o apoio de vários patrocinadores, estamos a reconstruir casas danificadas pela guerra, conforme as nossas possibilidades. Todos os dias atendemos pessoas no centro de ajuda e noutros locais, reunimos os refugiados, realizamos cultos com eles e procuramos falar-lhes não apenas das necessidades materiais, mas também de algo eterno, algo espiritual. Cada um, no seu lugar, tenta fazer a sua parte para que este mal, esta calamidade que nos atingiu, chegue ao fim o mais rapidamente possível. Naturalmente, isso leva-nos a orar mais. A orar não apenas pela paz, pela qual oramos constantemente, mas também pela nossa condição espiritual, pois os acontecimentos mostram que resta pouco tempo. Nada disso é novo, nem inesperado para nós. Já aconteceu na história da Igreja do movimento de reforma na Ucrânia e em toda esta região. Tenho aqui nas mãos um livro que descreve centenas de histórias de vida de pessoas que creram no Senhor, que o seguiram e que sofreram durante a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Sofreram porque quiseram permanecer fiéis ao Senhor. Hoje chegou o tempo em que pessoas mais jovens precisam passar por provações semelhantes. Que o Senhor nos ajude. A nossa única esperança está no Senhor. Então, na Bíblia nós encontramos lá em Gênesis 3 instituições muito fundamentais. O casamento,
a dieta original e o sábado. E Isaías 58 fala que o povo de Deus dos últimos dias serão reformadores. E o Espírito de Profecia diz que no tempo do fim, toda instituição deveria ser restaurada. Então, uma das missões principais do povo de Deus, além de evangelizar, é restaurar as instituições. Então, restaurar o casamento, seu devido lugar, restaurar a dieta e restaurar o sábado. Então, ser reformista é ser um reformador. O trabalho final do povo de Deus é revelar o amor de Deus entre irmãos, entre famílias, para que o mundo possa ser alcançado, né? O movimento de reforma não foi construído pela força humana. Foi o Senhor quem tem guiado a sua igreja ao longo destes 100 anos. Tenhamos isso sempre em mente e nunca percamos de vista a nossa identidade. Como igreja, como povo chamado a defender a verdade com amor, a sustentar os princípios da Bíblia e a mostrar ao mundo que estamos a preparar-nos para viver com Cristo num mundo muito melhor do que este. Levantemo-nos e resplandeçamos, sejamos verdadeiros reformadores, não apenas uma sombra do que Deus nos chama a ser. A nossa igreja pode ter começado oficialmente aqui em Gotha, mas a sua missão continua, por meio de cada um de nós.